السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل السنين والشهور والأيام مواقيت للناس ليتداركوا ما فات من الأعمار ويعملوا لله عملا صالحا فيما بقي من الشهور والأيام، فإن الأمل طويل والعمر قصير، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاتقوا الله واعملوا الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود بالحق في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى والبينات، وأرشد الناس إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وحذر البشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من العدم إلى الوجود ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاعبدوا الله عباد الله مخلصين له الدين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في يوم لا ينفع المال ولا البنون وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتقوا الله عباد الله، إن الله شديد العقاب. فتداركوا ما فات من الأعمال فيما بقي من الأعمال، وتوبوا إلى الله يغفر لكم الزلات والذنوب والآثام. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عسى ربكم أن يرحمكم ويعفو عما سلف تكونوا من الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن المتقين في جنات ونعيم. فاعبدوا الله يا عباد الله واتقوه يا أولي الألباب. وها قد انتهى هذا العام وأقبل عليكم عام جديد، ولا تدرون ما الله فاعل فيه، فقابلوه بحسن النيات والأعمال الصالحات، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب، ويوم تجد كل نفس ما عملت، فإن الله سريع الحساب. وأخلصوا له الأعمال
tafuzu bijannati arduha al-ardu was-samawat uiddat lilmuttaqin. واختموا هذا العام بالأعمال الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. رب لا تذرني خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بمنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ayuha nnas, ndugu zangu, tupo katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Dhulhijja, na Ijumaa hii hatutopata Ijumaa nyingine, bali tutakuwa katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 tukiwa tunamaliza mwaka huu wa 47. Hizi zote ni neema katika neema alizomjalia Mwenyezi Mungu mwanadamu. Binadamu ana marahili anapita, na marahili zote hizo anazopita akitumia neema mbili. Neema ya kwanza ni wakati na neema ya pili ni uwepo. Hizi ni neema mbili, wakati na uwepo, kuwepo kwako ndani ya wakati. Allah anazungumza katika marahil anazopita mwanadamu 4, moja tu ndio ambayo hii tunabeba sisi majukumu ya kuweza kuitendea wema, lakini 3 zote zilizobaki, hizi zote anashughulika mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amezungumza katika Surat al-Baqara aya 28, anatuambia kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa mlikuwa hampo, mlikuwa maiti, mlikuwa hampo kabisa. Hiyo sehemu ya kwanza. Fa ahyakum, hatua ya pili Allah anatuambia akakuhuisheni, akakupeni uhai. Marhala ya tatu anasema thumma yumitukum, kisha atakufisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ilayhi turjaun, kisha kwake marhala ya 4 mtarejea. Hizi ndio marhala 4 ambazo tunapita. Mwanadamu anapita katika kipindi ambacho alikuwa hayupo. Ni neema katika neema ya Mungu kutokuwepo kwako. Ndio anatuambia Allah, kuntum amwata, mlikuwa maiti, hampo, hamjulikani. Hii ndio hatua anayopita mwanadamu, hamjulikani kabisa wala hutambuliki. Kwa hiyo uwepo wako haupo. Na Allah akatuambia tena katika surati An-Nahl, akasema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kipindi ambacho hampo ndio yeye Mungu ambaye aliyewatoeni kutoka katika matumbo ya mama zenu. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, tena anawatoeni hali ya kuwa hamjui chochote. Hizi ndizo hatua anazopita mwanadamu. Hatua kubwa ya kwanza kabisa ni kuto kuwepo. Allah alitangaza kwamba kuntum amwata. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tumepitiwa na kipindi kirefu cha kuto kuwepo katika dunia hii, lakini hii pia
ni neema katika neema ya Mwenyezi Mungu, yapasa kushukuriwa kwa kipindi hicho chote tulichokuwa hatupo, tukiachilia mbali kuangalia tokea Adam, huku kote sisi hatukuwepo, lakini chukulia tu miaka ya kawaida toka umezaliwa, nyuma ya kuzaliwa kwako ulikuwa haupo, bali vile vile pia unapita katika marhala nyingine, au tumepita katika hatua nyingine ambayo ya kuwepo ya kutotambulika uwepo wako. Hii ni hatua Allah ameitangaza akasema, akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, amewatoeni katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Hiki ni kitambo ambacho pia unapita mwanadamu, hujulikani uwepo wako kana kwamba haupo. Marhala ya pili tunapita sasa katika alamul wujudi, baada ya Mungu kuwatoa katika matumbo na alipoitangaza fa ahyakum. Hichi ndio kipande ambacho tunatakiwa tukiangalie kwa umakini. Allah anasema baada ya kuwepo kwetu, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, akakufanyeni Allah akatujalia sisi waja wake as-sam'a wal absar, usikizi na uoni, wal afida, na nyoyo au vifua vyenye kuhifadhi majambo, lakini qalilan ma tashkurun, ni mara chache mno ambayo sisi tunashukuru. Hiki ndiko kitambo ambacho tunatakiwa tukifanyie kazi, na ndicho ambacho tutakuwa na majukumu nacho, kipindi ambacho cha Allah subhanahu wa ta'ala kutufanya tuwepo na kutujalia vitendea kazi ili kusudi kuthibitisha uwepo wetu. Anasema tena katika surati al-Mulk kuthibitisha Allah uwepo wetu, anasema qul, waambie, huwa alladhi ansha'akum, yeye ndiye ambaye amekuasisini, amewafanyeni mwepo, waja'ala lakumus sam'a wal absara waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, akawajalieni as-sam'a, usikizi, wal absar, na uoni, wal af'ida, na vifua vyenye kuhifadhi au nyoyo zenye kuhifadhi majambo, lakini qalilan ma tashkurun. Hii ndio neema ya Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa kama tupo, uwepo wetu unaathiri nini katika jamii yetu? Kwa sababu ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, la tusaluna anin na'im, mtajaulizwa kutokana na neema. Ni wajibu wako Muislamu, sote kwa pamoja tuhakikishe kuwa baada ya kuwa tulikuwa hatupo na sasa tupo, ni lazima tuweke lamasati, tuweke alama katika uwepo wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita katika marhala zote hizo za kutokuwepo. Hakuna dunia kabla haikujua kuwepo kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ilifika wakati akawepo. Na ikumbuke kuwa kuthibitisha uwepo wako katika jamii ni jambo la lazima na wajibu, ijapokuwa kwamba ni jambo zito sana. Tunachukulia mfano Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hakuwepo, lakini baada ya muda iliwajibika awepo, lakini baada ya kuwepo alitaka athibitishe uwepo wake. Ndipo tunaona alipotatua mzozo wa kabail al-Arab walipokaribia kutaka kuuana juu ya kulihamisha Hajar al-Usud, kuliweka sehemu yake. Ulitokea mzozo mkubwa sana, lakini mwisho wakaona kwamba lazima tuende kwa huyu mtu, tusama rajulan amin, anaitwa mtu al-amin. Akaenda akatatua mzozo ule kwa hikma kubwa sana. Ile ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha uwepo wake, ijapokuwa alipata vipingamizi vingi sana, na hii ndio kawaida ya mwanadamu.
ukitaka kuthibitisha uwepo wako katika dunia, ni lazima utakumbana na vizingiti vingi sana. Hata watu watabeza ile hali yako ya kutaka kuthibitisha uwepo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata alipothibitisha uwepo wake na akafanya aliyoyafanya, lakini mwisho walisema Waarabu, arafnahu yatiman yara alghanam, tulimtambua kijana huyu ni yatima tu akichunga mbuzi. Yote ni kudogesha uwepo wake. Sasa hata wewe leo hii utachuana na utakumbana na hizo kejeli na kedi za kuthibitisha uwepo wako, lakini usikate tamaa. Ni lazima uthibitishe uwepo wako, kwa sababu kuthibitisha uwepo wako ndipo kutaashiria malipo ambayo utakuja kuyapata mwisho wa uhai wako. Mwenyezi Mungu anatuambia tena kwa kutukumbusha kwamba tulikuwa hatupo na baadaye tukawepo. Allah anatukumbusha, anasema katika surati Dahr, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, kimepita kitambo kirefu kwa mwanadamu hakuwa mwenye kutajwa. Haya yote ni kwamba Allah anatutaka tujue kwamba uwepo wetu ni kitu muhimu katika maisha yetu. Tuna mfano mwingine wa Sayyidina Musa alayhi salam. Alikuwa hayupo, Allah akamfanya awepo, na sasa anapewa jukumu kubwa la kuweza kuonana na Firauni. Pale yote anataka kuonyesha kwamba yeye yupo, lakini pamoja alipofika kwa Firauni na kutaka kuthibitisha uwepo wake, Firauni, Allah anatuhadithia hiwari yao. Firauni anataka kuonyesha kwamba uwepo wako si kitu, akikumbushia kipindi ambacho alikuwepo lakini hakuwa anatambulika katika uwepo wake. Anamwambia, Qur'ani inatuhadithia, alam nurabbika fina walida. Allah anamwambia alam nurabbika fina walida. Firauni anasema kumwambia Musa, hatukukulea wewe kwetu sisi ukiwa mtoto mdogo? Walabitha fina min umrika sinin, na ukakaa kwetu katika umri wako kitambo kirefu katika umri. Wafaalta fi'lataka allati fa'alta, na ukafanya kitendo chako ambacho ulikifanya. Wa anta minal kafirin, basi na wewe leo unakuwa katika wenye kukufuru fadhila zetu tulizokufanyia. Hapa Musa alikuwa anataka kuthibitisha uwepo wake mbele ya Firauni na kaumu ya Firauni, lakini Firauni anataka kudogesha uwepo wake. Hii ndiyo hali inayotukuta sote sisi. Ni wajibu wetu tuthibitishe uwepo wetu katika jamii kwa kutenda majambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuyafanye, na kuyaepuka yale ambayo Allah ametaka tuyaepuke. Hii ndiyo itatufanya tutathibitisha uwepo wetu, kama alivyothibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam uwepo wake katika jamii yake, mpaka wakasema radhina bil amin, tumeridhia kwa huyu muaminifu. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu kuthibitisha uwepo wetu, na hii ndio manhajul Islam. Tunafundishwa hivyo, ni lazima tuthibitishe uwepo wetu kwa kutumia nyenzo mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Miongoni mwazo ni hizo alizozitaja, wajaala lakumus sama wal absara wal afida. Na mwisho wa uwepo wetu tutakumbuka kwamba tunarudi tena kule kule kwamba tutakuwa hatupo, kama Allah alivyoanza kusema, kaifa takfuruna billah, vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu, wa kuntum amwatan, na Allah alikufanyeni kwanza mlikuwa hampo, fa ahyakum, akakuisheni mkawepo, thumma yumitukum, kisha atakufisheni. Sasa hiyo ni hatua ya mwisho. Ni lazima tutumie uwepo wetu ili Allah atakapotuchukua na kutufisha, ili tuweze kwenda na kitu ambacho kitakuwa kinathibitisha uwepo wetu. Nabii Ibrahim alayhi salam
anatufundisha hayo na Qur'ani ikatunukulia hayo katika surati Shuara. Ibrahimu alisema waj'al li lisana sidq fil akhirin, nifanyie mimi, nijalie mimi Mwenyezi Mungu lisana sidqin fil akhirin, ulimi wenye kunichaja kwa wema katika zama za mwisho, kwa watu watakaokuwepo zama za mwisho. Yote aliyasema haya na kuyaomba haya kwa Mola wake kwa yale ambayo aliyokuwa akiyafanya kwa kuthibitisha uwepo wake. Kwa hiyo na sisi wametuhusia wanawachuoni tuombe sana dua hii, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, nijalie Mola wangu niwe mwenye kutajwa kwa uzuri katika zama za mwisho au katika watu watakaokuja baada yangu. Haya huwezi kuyapata kama utakuwa kushikamani na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu wetu tujipambe kwa tabia zilizokuwa nzuri, kwa mambo yaliyokuwa mazuri. Kwa kufanya hivyo ndio tutakuwa tunathibitisha uwepo wetu na kisha tunataka tutajwe kwa uzuri katika mwisho wa uhai wetu. Na mwisho kabisa ndio tutastahiki pia katika aya ya pili baada hiyo ya 84 surati Shuara, Ibrahimu akasema waj'alni min warathati jannati naim, na unifanye mimi niwe katika warithi wa pepo yenye neema. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, neno letu kwa leo ni kwamba tulikuwa hatupo, Allah akatufanya tupo. Kwa hiyo uwepo wetu huu tuutumie vizuri ili kusudi tuishane na dunia hii kwa vizuri, alafu kisha tuwe katika watu ambao wanaorithi jannatu naim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ولمن تبع هذه دينك الكريم. اللهم اغفر لأصحاب الكرام الذين بشر لهم بالجنة الكرام، منهم 10 المبشرين بالجنة. اللهم اغفر لنا وجميع المؤمنين والمؤمنات وأنت على كل شيء قدير، وبالله التوفيق. أقيموا الصلاة.